معذور ہوتا ہے انسان اس میں اپنا کیا رول پلے کر سکتا ہے، مگر جو دکھ آپ کو پہنچائے، جو درد آپ کو پہنچائے، تو اس میں ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہے۔ اس طرح تو یہ ساری میری آپ نے کہہ دیا کہ وہی بھی کوئی احسان کی بات نہیں ہے، ساری خاندان اور ڈاکٹر عباد بھی اس دن آیا تھا، اگرچہ وہ بھی بیمار ہے اور آپ سے واپس جا کر بیڈ پر پڑا ہوا ہے، مگر اس کی بھی خواہش تھی کہ ہر صورت میں بنفس نفیس آپ تک پہنچ جاؤ، اور میری بھی خواہش تھی کہ میں ہر صورت میں، یہ ایک رسمی بات نہیں ہے، میری دلی خواہش تھی کہ اس غم کے موقع میں آ کے اور آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ میں کہ کو جانتا ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے جو موقع ملے تو میں نے ہر موقع پر بھرپور بات بھی کی اور آپ کی نمائندگی بھی کی اور آپ کی آواز کونے کونے تک پہنچا بھی دیا ہے، کونے کونے تک پہنچا بھی دیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں نے 2-3 دفعہ ہیلی کاپٹر کے لیے پھر یا بند آیا گیا، ہیلی پیڈ ہے ہی نہیں، اور 2 دن پرسوں میں اور اس سے پہلے مجھے ہیلی کاپٹر بھی دیا گیا، مگر چونکہ کہ موسم خراب ہے راستے میں، تو میں نے پھر جب کہا کہ ہیلی پیڈ اترنے کی جگہ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ میں اسی اوپر آ جاؤ اور پھر واپس چلے جاؤ اور آپ سے نہ ملو بنفس نفیس جو ابھی یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے، ان کا ہم سب نے بات بھی ان متاثرین نے بھی کی، تو میں نے کہا وہ پھر بھی تشنگی باہر رہے گی۔ ابھی صبح مجھے اطلاع ملی کہ ہم وہی سے بیچ کر آ کے، مگر میں نے کہا جب میں ان سے ملوں نا، جب اس سے وہی ان کے ساتھ پیدل چل کر اور وہ سب کچھ نہ دیکھو تو میری پھر بھی تسلی نہیں ہوگی۔ تو اسی آج اگر میں یہاں حاضر ہوا ہوں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو غم آپ کے وہ ہماری بھی ہے اور آپ کے ساتھ اس میں برابر کے شریک ہے۔ میں ضرور اس علاقے میں جو تباہی ہوئی ہے سوچنے سے بالاتر ہے، یا 20-21 افراد کی شہادتیں ہوئی ہے، یہ پوری دنیا، یہ افسوس کی بات ہے کہ واقعی جو مجھ سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اس طرح مگر میں کس سے گلہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ کوئی راستہ تھا ہی نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کس طرح میڈیا والے اور دوسرے لوگ اتنے پیدل چل کر اور یہاں آ جائے۔ ابھی مشکل سے ہم نے مشینیں بیچ کر، اس سائڈ سے بھی مشین لگا ہوا ہے، اس سائڈ سے بھی لگی ہوئی ہے، اور نیچے جو آپ دیکھ رہے جو مشکل سامنے آئے وہی پر آج کام بند ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر لوگ نہیں پہنچ سکے، مگر اس جو یہاں نقصان ہوا ہے آج میں اس لیے خود بخود آیا کہ پوری دنیا کو بھی یہ واضح ہو جائے کہ جو نقصان ہوا ہے کہ 20 کی شہادتوں کے ساتھ ساتھ آج بھی، آج کی تاریخ میں بھی ان کی 4-5 لاشیں ابھی تک ان کو ملے ہی نہیں ہے، 4-5 لاشیں ابھی بھی جو انہوں نے ڈیمانڈ کر دی وہی لاشیں ملے ہی نہیں ہے، اور ایک لاش پرسوں وہی سے مل گیا کہ یہاں سے تورغر، اور تورغر سے پھر آگے وہی بنیر میں دفنایا گیا، اور پھر یہ طاہر اور پوری ٹیم جا کر وہی دوبارہ اسی قبر سے نکال کر اور یہاں لایا گیا، اور 4 میرے خیال میں ابھی تک ملے بھی نہیں جو انہوں نے بات کی، اور ان کے ورثاء یہاں موجود بھی ہے، 2 ان کے نہیں ملے، کن کا نہیں ملے، کن کا نہیں ملا، ابھی تک ملے ہی نہیں۔ تو ضرور ان کی خواہش ہوگی ہر چیز سے بالاتر کہ اسی پر وہ ان کو مل جائے۔ اس نے یہ بات کی، سب نے کوشش کی ہے، میں بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں آئے جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، میں بھی آپ ہی میں سے ہوتے ہوئے میں بھی آپ کی طرف سے ان کا مشکور ہوں کہ جو بھی آئے انہوں نے حصہ ڈالا ہے اس کار خیر میں، اور آپ کی مدد کیے، میں بنفس نفیس ان کا احسان مند ہوں۔ اس نے جو بات کی اسپیشل، میں ضرور یہاں سے واپس جا کر، اور اگر کوئی اس طرح ماڈرن ٹیکنیکس ہو سکتا ہے ہماری آرمی کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ، کہ اس طرح آپ کی تسلی کے لیے ہم یہاں بھیج دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم ضرور بھیجیں گے۔ رہ گئی وہی آپ کی، اس کوئی نہیں عمل بدل نہیں ہے جو آپ کی شہادتیں ہوئی ہے، اور وہی صوبائی حکومت سے انہوں نے کمپنسیشن پہلے 10 لاکھ کا اعلان کیا تھا، اور جو ڈاکٹر عباد آپ کا یہاں سے ممبر بھی ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہے، ان کی بھرپور ڈیمانڈ پر وہی دوبارہ چینج کر دیا گیا، 20 لاکھ ہو گیا، اور لوگوں کو کمپنسیشن ان کے ورثاء کو دیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ میں نے
शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से अपील की कि आप भी अगरचे कंपनसेशन एक जगह दी जा सकती है और सूबाई हुकूमत देते हैं, मगर उसको मैंने कहा कि आप बहुत बड़ी नुकसानात हुए तो आप एक स्पेशल केस इसको कंसिडर करें। तो उसने भी 20-20 लाख रुपए का ऐलान किया। इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर घर पर वो 20-20 लाख की मजीद चेक भी आपको मिलेंगे मरकजी हुकूमत की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। जो ज़ख्मी हैं उनकी भी देखभाल की जाएगी। और आज आपके जो ज़मीनी रास्ते, सबसे अहम बात है कि आपके रास्ते बहाल हो। आपके रास्ते बहाल हो तो हमने तो पहले दिन से पहले तो पूरन तहसील मखूजी और मारतून कटा हुआ था और किसी जगह से रास्ता ही नहीं था। मैंने कि खुद इतना लंबा ट्रेवल करके और 3 जगह गाड़ियाँ चेंज करके अलोच पहुंच गया और उसके बाद उसी की मॉनिटरिंग की और वो रास्ते खुल गए। बदकिस्मती से परसों फिर बारिश हुई है और फिर भी कई सड़कें बंद हुए और जिस तरह थोड़ा खुल गया तो सबसे पहले हमने या भी आपकी रोडों पर मशीनरी भेजी और एक साइड से नहीं, दोनों पर भेजी। ये बात नहीं कि हमने ये किए कि इसका ये बनेगा वो बनेगा। हमने कहा मुश्किल की घड़ी है और मुश्किल की घड़ी में हम सारे आपके लिए हाजिर हैं। हमारी जेब भी आपके लिए हाजिर है और हम भी आपके लिए हाजिर है, जानी तौर पर भी हाजिर है और माली तौर पर भी हाजिर है। तो आपके सामने में जो कुछ हो रहा है, बिजली की लाइनें मैं देख रहा हूँ, इस पर भी अल्लाह ताला का शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह किसी ज़माने में इख्तियार दिया। ये सोचने में अभी भी रास्ते में आ रहा था, सोच से बाहर बात कि इनकी पहाड़ों के सिरों पर जब मैं देख रहा हूँ या बल्ब जलना और या बिजली के खंभे आना, ये सोच से ही एक हमारी सोच से कि जब मैं मेंबर बना मुझे याद है कि हमारे अपने गाँव चागम में भी बिजली नहीं थी। आपको याद है, आप सबको याद है, हम एक ही गाँव से। तो किस तरह मुमकिन था कि इन पहाड़ों में भी पहुँच जाए। अल्लाह ताला ने उस टाइम इख्तियार दिया, पहुँच गया। अभी आपके लाइनें बिल्कुल तबाह हो गई। पहले हमने कोशिश की वही से कि मेन लाइन रिस्टोर हो जाए और मेन लाइन बहाल हो गई, रिस्टोर हो गई और अभी आपकी लाइनों पर भी आपके पोल वगैरह हुए काम जारी है। और मैं वापडा वालों को सख्ती से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह आप जिस सूरत में एक हफ्ते के अंदर दोबारा ये बल्ब नज़र आना चाहिए और आपकी बिजली की बहाली होनी चाहिए। सड़कों के साथ साथ बिजली की बहाली भी होनी चाहिए। मुझे ये भी एहसास है, मैं भी आप में ही से हो कि आपके पीने के पानी के सिस्टम भी सारा दरहम बरहम हो गया और वही तबाह हो गया है। तो इसके लिए भी हम भरपूर कोशिश करेंगे, जेन्युइन एक मेरिट की लिहाज पर, ये नहीं कि उससे वही इलेक्शन वाला किस्सा बन जाए और जो भी आता है मुझे इतने 1000 फुट दे दो इतना। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो मुस्तहिक लोग हैं और जिनके वाकई दूसरा ज़रिया ने नुकसान हुआ है, तो किसी हुकूमत और इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए सब कुछ हूँ, इंशाअल्लाह ताला उसको मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला उसकी फराहमी की यकीनी बनाऊँगा कि आपकी वही तकलीफ भी ख़त्म हो जाए। फिर आपका असल फैज़, जो आपके घर तबाह हुए, जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड तबाह हुई, इन पहाड़ों में क्या लैंड होता है, वो आपके फसलें तबाह हो गए। मुझे एक जगह याद है, आपके जनरेटर बह गए, आपके दूसरे पंचक्कियाँ बह गई है, आपके मार्केटी दुकानें इस इलाके में आते वो बह गए, आपके घर मुझे एक घर याद है वो बह गए। तो ज़रूरी बात है आपके इसके अंदर माल मवेशी और दूसरी चीज़ें वही बह गए। तो हमें इसका पूरा एहसास है। वही सूबाई हुकूमत, वही जो पटवारी तहसीलदार, वही लोगों के साथ इंदिराज ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम मुमकिन हो आपकी मदद की जाए और इंशाअल्लाह ताला वही मदद भी करते रहेंगे, आपके साथ होंगे, आखिर तक साथ होंगे। आपके साथ हमारा कोई सियासी रिश्ता नहीं है, एक भाइयों वाला रिश्ता है, ख़ानदान का रिश्ता है। हम इस पर ईमान यकीन रखते हैं और वो इंशाअल्लाह ताला हम कायम दायम रखें। बिल आखिर में शॉर्टकट ये बात नहीं कि मैं आया मैंने कोई बात की या नहीं की, मैं आप ही में से हूँ। आपको अपने आप को आपका एक भाई समझता हूँ। आप सारे मुझसे पूछ भी सकते हैं, जवान भी मुझसे पूछ सकते हैं जो मुझे नहीं जानते। बड़े बड़े मुझे जो मैंने देख लिए ये मुझे जानते हैं, मेरा उनके साथ क्या क्या रिश्ता रहा, आपके बड़ों के साथ उनको पता है और मुझे पता है। और मैं किस ये तो सीधा अहमद की घर की बात हुई और वही मस्जिद के साथ, स्कूल के साथ, वही से ऊपर जानस इस साइड पर भी और उनके भाई उसी साइड पर भी उसकी घर कलंदर मुझे याद है, हमारा चचा था उसकी घरों की उसी तरफ। मुझे तो एक घर याद है, उससे ऊपर जो इलाके है वही भी मेरे जहन में उसका खाका, वो टॉप से कलवर से शुरू करके और नीचे तक आने तक मुझे हर एक घर भी याद है, हर एक जगह याद है। मैं इस तरह महसूस करता हूँ जिस तरह अपने घर के अंदर हो, आपके अंदर में हो
تو میں اس طرح محسوس کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں ہو، تو آپ بھی اس طرح یقین کریں اور ٹرسٹ کریں ہم پر، اس طرح اعتماد رکھ کے، کوئی بے اعتمادی آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی بلا امتیاز آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔